నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఎస్ న్యూస్. నా పేరు హరిప్రియ. ముందుగా బులెటిన్ హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. ప్రభుత్వం రాయితీ ధరకు ఇచ్చే కందిపప్పు, బియ్యంలను విక్రయించే కేంద్రాలను తనిఖీ చేసిన గుంటూరు జిల్లా తూనికల కొలతల శాఖ అధికారులు తక్కువ తూకాలతో వినియోగదారులని మోసం చేస్తే ఊరుకునేది లేదంటూ హెచ్చరిక. తెనాలికి చెందిన యువ క్రికెట్ అకాడమీ క్రీడాకారుల ప్రతిభను అభినందించిన డీఎస్పీ రమేష్ బాబు. క్రికెట్లో తెనాలికి కీర్తి ప్రతిష్టలు తీసుకురావాలంటూ వెల్లడి. కోచ్ను ప్రశంసించిన డీఎస్పీ. ఆంధ్ర ప్యారిస్ తెనాలిలో సుదీర్ఘంగా మూతపడి ఉన్న ఆశా డీలక్స్ త్వరలోనే సినీ వీక్షకులకు అందుబాటులోకి రానున్నది. థియేటర్ రినోవేషన్ పనులను ప్రారంభించారు. వరుసగా థియేటర్లు మూతపడుతున్న తెనాలిలో పాత థియేటర్ సరికొత్తగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నది. బుర్రిపాలెం గ్రామంలోని వెస్ట్బెర్రీ పాఠశాలలో విద్యార్థి నాయకుల ప్రమాణ స్వీకార మహోత్సవం శుక్రవారం కన్నుల పండుగగా జరిగింది. పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడు టీవీ సుబ్రహ్మణ్యం, కమాండర్ డాక్టర్ ఎంఎస్ రఘునాథన్లు ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా స్కూల్ హెడ్ బాయ్స్ గర్ల్ తో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. బురిపాలెం గ్రామంలోని స్కూల్లో విద్యార్థి నాయకుల ప్రమాణ స్వీకారం జరిగింది. ఈ ప్రమాణ స్వీకార మహోత్సవానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చిన కమాండర్ ఎంఎస్ రంగనాథన్కు విద్యార్థులు ఘనస్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ విద్యార్థులకు చిన్న వయసు నుండే నాయకత్వ లక్షణాలు నేర్పించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. జనరల్ ఎన్నికలు తలపించే విధంగా విద్యార్థులకు ఓటు విధానాన్ని నేర్పించడం మంచి పరిణామమన్నారు. విద్యార్థి నాయకులు త్రికరణ శుద్ధితో పనిచేయాలని తెలిపారు. జీవితంలో క్రమశిక్షణ ముఖ్యమని, దీన్ని ప్రతి ఒక్కరూ అలవర్చుకోవాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో అకాడమిక్ కోఆర్డినేటర్స్, ఉపాధ్యాయులు, ప్రధానోపాధ్యాయులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. Congratulations to Kushi Jain, Narayan Charan and Krish from grade 12 and to Grishma, Naina Reddy and Shanmukha Priya from grade 12. Your hard work, dedication and academic excellence have made us all proud. Your achievements are an inspiration to all students, reminding us that perseverance and commitment lead to success. Your journey as leaders begins today. You have been chosen not only to represent your fellow students but also to inspire them. Leadership is not only merely about holding a position, it is about action, integrity and service. Nelson Mandela once said, the greatest glory in living lies not in never failing but in rising every time we fall. As leaders, you will face challenges, but it is your resilience and commitment that will define your success. In addition to individual leadership, I urge you to embrace the power of collaboration, team spirit. As Helen Keller aptly put it, alone we can do so little, together we can do so much. So working together with your peers, teachers and the wider school community will amplify your impact and help you achieve great things. I also want to acknowledge the efforts of all the candidates who participated in the elections. Your courage to stand for election and your willingness to serve is commendable. You are all winners in your own right. To our Chief Guest, Dr. M.S. Raghunathan, we are deeply honored by your presence, sir. Your journey of dedication and service is an inspiration to us all. We look forward to hearing your words of wisdom and encouragement, sir. In closing, I'd like to remind our newly elected leaders of the words of John Quincy Adams. Investiture ceremony is a platform given by the Westbury School to recognize and nurture all the leadership qualities amongst the students. It's a great platform because many of you must have done wonderfully well in academics. Some of you must have done very well outside the academics. And I could see all the proud students who are wearing the slash, like house captain of various houses, the head boy, the head girl, the secretary of cultural secretary, the sports secretary, the prefects. All the people are standing here with the slash. They have earned their title. It has not been given gratis. They have earned it by their hard work, by their commitment and their passion towards this school. Keep it up. I want every student of this school should get inspired by this investiture ceremony today morning
and the responsibility on the shoulders of all these office bearers to ensure and motivate all the students to take part in all activities outside the academics. Academics is important. Marks are important. But what is more important is the holistic development of a child. 360 degrees development is what the industry needs. Today you may be in 6th standard, or you may be in 9th standard, or maybe in the 10th standard. When you leave the college or university, the industry in the country is not looking for your marks alone. ఈ నెల 6, 7 తేదీల్లో చెన్నైలో జరిగిన ఆంధ్ర, తమిళనాడు అలాగే పాండిచ్చేరి క్రికెట్ మ్యాచ్లో ప్రతిభ చూపిన తెనాలికి చెందిన యువ క్రికెట్ అకాడమీ క్రీడాకారులు సౌత్ జోన్ ఇండియాకి సెలెక్ట్ కావడం పట్ల డీఎస్పీ రమేష్ బాబు అభినందించారు. తెనాలి పట్టణ కీర్తిని దేశవ్యాప్తంగా ఇనుమడింపజేయాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. క్రికెట్ క్రీడా రంగంలో తెనాలికి చెందిన విద్యార్థులు తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించి మంచి పేరు గడిస్తున్నారని డీఎస్పీ రమేష్ బాబు అన్నారు. యువ క్రికెట్ అకాడమీ ద్వారా ఇటీవల తమిళనాడులో జరిగిన క్రికెట్ పోటీల్లో గెలుపొందిన క్రీడాకారులను తన కార్యాలయంలో అభినందించారు. ఈ సందర్భంగా డీఎస్పీ మాట్లాడుతూ సౌత్ జోన్ ఇండియాకి తెనాలి క్రీడాకారులు ఎంపికవటం చాలా సంతోషంగా ఉందని, వీరిని ప్రోత్సహించిన తల్లిదండ్రులు అలాగే వీరికి శిక్షణ ఇచ్చిన యువ క్రికెట్ అకాడమీ కోచ్ మాలిక్ వారికి అభినందనలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా సెయింట్ జోన్ ఇండియా క్రికెట్ మ్యాచ్కి ఎంపికైన క్రీడాకారులను తావేష్, సఫ్యాన్, ప్రదీప్, జడవత్ జోష్, నిహాల్ డీఎస్పీ రమేష్ బాబు అభినందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో యువ క్రికెట్ అకాడమీ కోచ్ మాలిక్, ఇన్ఛార్జ్ వినోద్, నాగిశెట్టి సాయి చరణ్లు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు చాలా సంతోషదాయకమైన విషయం. ఎందుకంటే మన తెనాల్లో చదువుకున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ అండర్ 12 సౌత్ ఇండియా టీమిండియాకి సెలెక్ట్ అవుతాం జరిగింది. అది చాలా చక్కటి మంచి పరిణామం. ఎందుకంటే క్రీడల్లో కూడా అంటే తెనాలి అంటే అన్ని రంగాల్లో కూడా ముందున్నటువంటి మంచి పట్టణం ఇది. మరి ఇలాంటి మంచి పట్టణంలో క్రీడాకారులు కూడా బాగా డెవలప్ అవుతున్నారంటే చాలా ఆనందకరమైన విషయం. ఈ రోజున మొత్తం టోటల్ 7 విద్యార్థులు అండర్ 12 సౌత్ ఇండియా సెలెక్ట్ అయ్యారు. అలాగే ఈ మధ్యకాలంలో 6, 7 తారీఖుల్లో మరి ఆంధ్ర, తమిళనాడు, పాండిచేరిలో జరిగినటువంటి క్రికెట్ మ్యాచెస్లో మన తెనాలి తరపున వాళ్ళంతా ప్రతిభని కనపరుస్తాం జరిగింది. మంచి అప్రిషియేషన్స్ కూడా వచ్చినాయి. దీన్ని పురస్కరించుకొని మరి కోచ్ మాలిక్ గారు, తెనాలి పట్టణం మాలిక్ క్రికెట్ కోచ్, ఆయన చాలా క్రికెట్ మ్యాచ్లు ఆయన ఆధ్వర్యంలో తెనాలిలో జరుగుతుంది. అదే అలాగే యువనాయకుడు మరి సాయి, నాయకశెట్టి సాయి గారు ఆధ్వర్యంలో కూడా ఈ రోజున పేరెంట్స్ సపోర్ట్ పీపీ గారు, ఎలిజబెత్ రాణి గారు, అలాగే పేరెంట్స్ కూడా మేడం కూడా అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అండర్ 12 కేటగిరీలో మరి తెనాలిలోని క్రీడాకారులు మరి సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. ఈ సెలెక్ట్ అయిన సందర్భంగా మరి అభినందనే మొదటి సత్కారంగా మరి భావిస్తూ మరి ఈరోజు పలువురు పెద్దలందరూ అభినందిస్తా మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని మరి ముందుండి నడిపించినటువంటి మరి మా యువ క్రికెట్ అకాడమీ మెంబరు, నా మిత్రుడు నాగిశెట్టి సాయి చరణ్కి, అదేవిధంగా మా ఇన్ఛార్జ్ వినోద్ గారికి, అదేవిధంగా మా పేరెంట్స్కి, మా స్టూడెంట్స్కి అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తూ సెలవు. తెనాలిలోని గాంధీనగర్, గంగానమ్మపేటలో గల రైతు బజార్లో ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన రాయితీ ధరలకు విక్రయించే కందిపప్పు, బియ్యం కేంద్రాలను గుంటూరు జిల్లా తూనికలు, కొలతలు శాఖ అధికారులు తనిఖీలు చేశారు. వినియోగదారులకు తక్కువ తూకంతో సరుకులు ఇవ్వకుండా ఉండేందుకే ఈ తనిఖీలు చేపట్టినట్లు అధికారులు తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతు బజార్లోనే కాక పెద్ద పెద్ద మార్టులలో కూడా కందిపప్పు, బియ్యం ప్రభుత్వ రాయితీ ధరకు వినియోగదారులకు అందించే దిశగా చేపట్టిన చర్యల్లో భాగంగా తూనికల, కొలతల శాఖల అధికారులు కూడా తనిఖీలు చేపడుతున్నారు. దీనిలో భాగంగా శుక్రవారం తెనాలిలోని గాంధీనగర్, గంగానమ్మపేటలో రైతు బజార్లోనే కాక ఉషోదయ వంటి మార్ట్లలో కూడా తూనికలు, కొలతలు శాఖ జిల్లా అధికారులు విక్రయాలను పరిశీలించారు. గాంధీనగర్లోని రైతు బజార్లోనే కందిపప్పు, బియ్యం విక్రయ కేంద్రాన్ని సందర్శించిన తనిఖీ అధికారులు తూకం వేసే కాటా రాళ్లు కరెక్ట్గా ఉంది లేంది పరిశీలించారు. అలాగే ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సరుకులు కూడా చెక్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా గుంటూరు జిల్లా తూనికలు, కొలతల శాఖ అసిస్టెంట్ కంట్రోలర్ కొండారెడ్డి మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా వినియోగదారులకు, పేద ప్రజలకు అందించే దిశగా రైతు బజార్లు, పెద్ద పెద్ద మార్ట్లలో కూడా కందిపప్పు, బియ్యం తక్కువ రాయితీ ధరకు ఇచ్చేందుకు ఏర్పాట్లు చేసిందని, దీన్ని ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అన్నారు. అయితే ఈ విక్రయ కేంద్రాల్లో తూకంలో పొరపాట్లు వస్తే వెంటనే సంబంధిత తూనికలు, కొలతల శాఖ అధికారులకు తెలియజేయాలని ఆయన కోరారు. జిల్లా అంతటా ప్రభుత్వం అందించే రాయితీ కందిపప్పు, బియ్యంను కొనుగోలు చేసే వినియోగదారులు నష్టపోకుండా ఉండేలా తనిఖీలు చేస్తున్నామని కొండారెడ్డి తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో
తెనాలి తూనికల కొలతల శాఖ ఇన్స్పెక్టర్ శేషసాయి, టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ రవి, తెనాలి సిఎస్డిటి మూర్తి పాల్గొన్నారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. నేను అసిస్టెంట్ కంట్రోలర్ లీగల్ మెట్రాలజీ గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి. మన యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రజలకు అందరికీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా ప్రజల సౌకర్యార్థం ఈ యొక్క కందిపప్పు 160 రూపాయలకు దేశవాళీది, మరియు స్టీమ్డ్ రైస్ 45 రూపాయలకి, మరియు రా రైస్ 48 రూపాయలకు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా ప్రతి ఒక్క రిటైల్ చైన్ లింక్డ్ స్టోర్స్లోనూ మరియు రైతు బజార్లోనూ అందుబాటులో ఉంచాయి. కాబట్టి ప్రజలందరూ ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని వీటిని ఉపయోగించుకోవాలని మా యొక్క శాఖ తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. మరియు తూకంలో ఏదన్నా ఎటువంటి తేడాలు ఉన్నా కానీ ఈ యొక్క కొనుగోలు చేసే సమయంలో మా యొక్క దృష్టికి తీసుకొస్తే, ఇక రైతు బజార్లో అయితే ఎస్టేట్ ఆఫీసర్ గారి దృష్టికి తీసుకొస్తే ఆయన మాకు ఇంటర్నల్ ఫిర్యాదు చేస్తారు. మేము వచ్చి చర్యలు తీసుకుంటాం వల్ల మీద. మరియు ఈ యొక్క అవకాశాన్ని అందరూ వినియోగించుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ. నిన్న గుంటూరులో 2 రైతు బజార్లో చెక్ చేశాము, మరియు ఈరోజు తెనాలి చూస్తున్నాము. ఈ తెనాలి యొక్క 2 రైతు బజార్లోనూ చెక్ చేస్తాము. అలాగే ఎవరైనా ఏదైనా ఫిర్యాదులు ఉంటే వీటి మీద తూకం విషయంలో కానీ రేట్ల విషయంలో కానీ ఏదైనా ఉన్నా మా దృష్టికి తీసుకొస్తే మేము వాళ్ళపై తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలియజేస్తాం. ఇక్కడే కాకుండా ఈ యొక్క తెనాలిలో మన ఉషోదయాలో రత్నదీప్ కాదు, మన విశాల్ మెగా మార్ట్, మోర్ నందులో కూడా ఈ యొక్క కందిపప్పు బియ్యము అందుబాటులో ఉన్నాయి. కాబట్టి గవర్నమెంట్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన రేట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కాబట్టి అక్కడ కూడా మీరు ఇక్కడే కాకుండా అక్కడ కూడా కొనుగోలు చేయొచ్చు అని. తెనాలిలోని నందులపేటలో ఎన్టీఆర్ బొమ్మ సెంటర్ పాలద్రి కాలువ వెంబడి శ్రీహరి జనరల్ అండ్ ఫ్యాన్సీ స్టోర్స్ వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్న అంచ నరేంద్ర కుమార్ కు స్థానికులకు మధ్య ఉన్న విభేదాల కారణంగా శుక్రవారం షాపు వద్ద స్థానికులు ఆందోళన చేసి షాపుపై దాడి చేశారు. పోలీసులు, టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులు జోక్యం చేసుకుని ఆందోళనను నిలువరించి షాపు మూసేయించారు. నందులపేటలోని ఎన్టీఆర్ సెంటర్ పాలద్రి కాలువ వెంబడి మున్సిపల్ స్థలంలో శ్రీహరి జనరల్ ఫ్యాన్సీ అండ్ స్టోర్స్ షాప్ పెట్టుకుని 1989 నుండి ఆంచా నరేంద్ర కుమార్ తండ్రి వ్యాపారం చేస్తున్నారు. అయితే స్థానికులు అలాగే షాపు యజమాని మధ్య విభేదాలు ఉన్న నేపథ్యంలో స్థానికులు షాపుపై శుక్రవారం దాడి చేశారు. షాపు ముందున్న వస్తువులను చెల్లాచెదురు చేయడంతో పాటు పాలద్రి కాలువలో పడేశారు. అయితే ఎప్పటినుంచో ఇక్కడ వ్యాపారం చేసుకుంటున్న తనని తొలగించవద్దంటూ అధికారులకు విన్నవించుకోవటం, అదే సమయంలో కోర్టుకు వెళ్లి స్టే తెచ్చుకోవడం జరిగిందని అంటున్న షాపు యజమాని ఆంచా నరేంద్ర కుమార్ కు షాపు మూసివేయమంటూ తిరిగి మున్సిపల్ అధికారులు నోటీసు ఇచ్చారు. స్థానికుల ఆందోళన పెద్దదవుతుందన్న నేపథ్యంలో పోలీసులు జోక్యం చేసుకుని సర్ది చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. ఆందోళన మరింత పెరగకముందే 2 టౌన్ 3 టౌన్ సీఐలు పోలీసుల సమక్షంలో టౌన్ ప్లానింగ్ సిబ్బంది చేత షాపు షట్టర్లు దించి తాళాలు వేయించారు. నా పేరు అంచా నరేంద్ర కుమార్ అండి. మా నాన్నగారు 1989 సంవత్సరంలో ఇక్కడ షాప్ ప్రారంభించారు. నేను కొద్దిగా చదువుకుని ఉన్నాను. నేను చదువుల అనంతరం నేను కూడా వచ్చి నా షాప్లో ఇక్కడ వ్యాపారం చేసుకుంటూ ఉన్నాను. సుమారు గతంలో కూడా ఇట్లాగే ఇప్పుడు ఎవరైతే అల్లరిమోకలు ఉన్నాయో వాళ్ళు అంతకుముందు షాప్లోకి వచ్చి గతంలో ఇక్కడ గొడవలు చేసి ఇవన్నీ ఉంటే షాప్ ఒకసారి తగలబెట్టడం, తర్వాత వచ్చేటప్పటికి ఓసారి నా మీద SC/ST కేసులను అయ్యని అని పెట్టించి ఈ షాప్ కబ్జా చేయాలని గతంలో 2017లో కూడా ట్రై చేశారు. ట్రై చేస్తే నేను ఆ రోజు కూడా కోర్టుకు వెళ్ళి ఏదో రకంగా మళ్ళీ షాప్ పెట్టుకొని ఇక్కడ పునర్నిర్మించుకొని షాపు నేను మళ్ళీ వ్యాపారం చేసుకుంటున్నాను. వ్యాపారం చేసుకొని మున్సిపాలిటీ వాళ్ళకి అన్ని పన్నులు అన్నీ కడుతున్నా, మొన్న కూడా ఎంక్రోచ్మెంట్ ట్యాక్స్ ఇంత గట్టిగా కట్టుకున్నావు నువ్వు అని చెప్పి 2 సంవత్సరాల నుంచి నా దగ్గర 15-16 వేల రూపాయలు మున్సిపాలిటీ వాళ్ళకి ఎంక్రోచ్మెంట్ ట్యాక్స్ కట్టుకొని అన్ని రకాల ట్యాక్సులు చెల్లించి నేను వ్యాపారం చేసుకుంటున్నా. వ్యాపారం అంతా బాగానే ఉంది. ఈ చుట్టూ ఉన్న కెమెరాలు కొంతమంది అసాంఘిక శక్తులు ఏదన్నా చేస్తుంటే కార్యకలాపాలు అవన్నీ వీటిల్లో పడి పోలీసు వారికి కూడా సహకారంగా ఉంది. అవన్నీ చూసి మేము షాప్ కట్టేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎవరెవరో కొట్టుకుంటే తెల్లారి వచ్చి వాళ్ళు సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్లు అవి తీసుకుంటే వేరే వాళ్ళ మీద ఏదో కేసులు జరిగింది. అవన్నీ మేమే ఏదో చేయించామని ఉద్దేశపూర్వకంగా ఇతను ఇక్కడ ఉండటం వల్ల మా బోటాళ్ళకి ఇబ్బంది అని ఒక మహిళ గతంలో ఆమె కూడా షాప్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఇలాగే బూతులు తిడతా ఉంటే గతంలో ఉన్న పోలీసు వారు ఏమమ్మా నువ్వు ఇట్లా తిడుతున్నావు ఇవన్నీ ఇట్లా క్లియర్గా పడ్డాయని ఆమె మీద వాళ్ళ భర్త వాళ్ళ మీద ఏదో కేసులు పెట్టారు. అవన్నీ వాళ్ళు ఇప్పుడు అంత న్యూసెన్స్ చేస్తా అట్లా ఉంటే పోలీసు వాళ్ళకి నేను సహకారంగా ఉంటే ఇక్కడ 10 మందికి వ్యాపారం చేసుకుంటా అన్ని రకాలుగా నేను బాగా చేసుకుంటూ ఉంటే ఓరలేక షాపులో ఉన్న సామాన్లు మొత్తం అన్నీ బయటేసి పగలగొట్టి గొడవ చేసి ఏదో రకంగా ఇది కబ్జా చేయాలి మేము
మేము 1989 నుంచి ఉంటున్నామండి. దీంట్లోనే వెనకమాల నివాసం ఏర్పరచుకొని ఉన్నాను. ఇక్కడ వ్యాపారం చేసుకుంటా ఉన్నాను. ఇవాళ ఇదేదన్నా జరిగితే నాకు నిలువు నీడ ఉండదు. కాబట్టి ప్రస్తుతం ఉన్న ఎమ్మెల్యే గారు దయించి నా మీద ఏదో రకంగా నేను ఇక్కడ వ్యాపారం చేసుకునే విధంగా, మీరు షాప్ తీయొద్దు, ఇప్పుడు షాప్ ఆపేసుకోండి, కట్టేసుకోండి, నేను ఇది తీస్తేనే నేను అప్పులు తెచ్చుకొని ఉన్న లోన్లు కట్టుకోవాలి, నా రెప్యుటేషన్ దెబ్బతింటుంది. ఈ రకంగా వీళ్ళు గొడవలు చేస్తుంటే నేను ఇక్కడ చాలా పరువుగా బతుకుతున్నాను. ఆ పరువు తీసే విధంగా అనేక రకాలుగా నానా మాటలని నానా రకాలుగా నన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. తెలుగు యువత అధ్యక్షులు కొల్లూరు శ్రీధరు వీళ్ళంతా ఎందుకు వస్తారో తెలియదు, ఎందుకు తిడతారో తెలియదు, ఏమీ తెలియదు. నువ్వు ఉండకూడదు ఇక్కడ, నువ్వు ఉండకూడదు. గతంలో కూడా నా మీద దాడులు జరిగినాయి. ఈరోజు ఈ డాంగేవారి వీధిలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ శ్రీహరి జనరల్ స్టోర్స్ సంబంధించిన ఆక్రమణలో విషయంలో ఆ వార్డు ప్రజలు కంప్లైంట్ మేరకు మేము మొన్న 15/6/2024 శనివారం రోజు వచ్చి వారికి ఆక్రమణ తొలగించుకోమని సామాను తీసేయమని తెలియజేశాము. ఆ నరేంద్ర అని అతనికి వాళ్ళ ఫాదర్ గారికి. కానీ వారు తీసుకుంటామని చెప్పి ఆ రోజు కదిలించకుండా ఆ సామాను ఎక్కువ ఉండటం వల్ల మేము వెంటనే తీలేకపోయాం. ఆ రోజు సాయంత్రం కల్లా హైకోర్టుకు వెళ్ళి వారు స్టేటస్ కో ఆర్డర్ తెచ్చారు. ఆ స్టేటస్ కో ఆర్డర్ మీద హీరింగ్కి రేపు 25/7/2024 హీరింగ్ ఉంది. ఆ హీరింగ్ అయిన తదుపరి దానిపైన చర్యలు తీసుకుంటాము తప్పనిసరిగా. దానికి సంబంధించిన కౌంటర్ అన్నీ మేము తయారు చేసి ఉన్నాము. దాని మీద 25వ తారీఖు హీరింగ్ అయిన వెంటనే దాన్ని డిపార్ట్మెంట్కి తొలగించడానికి మేము చర్యలు తీసుకుంటాం. ఆంధ్ర ప్యారిస్ తెనాలిలో ఎంతో కాలంగా మూతపడి ఉన్న ఆశా డీలక్స్ తొందరలోనే సినీ వీక్షకులకు అందుబాటులోకి రానుంది. థియేటర్ రినోవేషన్ పనులను ఆరంభించారు. వరుసగా థియేటర్లు మూతపడుతున్న తెనాలిలో పాత థియేటర్ సరికొత్తగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుండటం అబ్బురమే కదా. రత్న టాకీస్, శ్రీ వెంకటేశ్వర, శ్రీ సత్యనారాయణ ఇవన్నీ తెనాలిలో ఒకప్పుడు ఉజ్వలంగా వెలిగి మూతపడిపోయిన సినిమా థియేటర్ల పేర్లు. ప్రేక్షకులకు వెండితెర వినోదాన్ని పంచిన థియేటర్లు కొన్నేళ్లుగా ఒకదాని తర్వాత మరొకటిగా మూతపడుతూ వచ్చాయి. తర్వాత అవన్నీ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్, కళ్యాణ మండపాలుగా మారాయి. ప్రస్తుతానికి నడుస్తున్న థియేటర్లో కొన్నింటిని అతి కష్టం మీద లాగిస్తున్నారు. సినిమాలు విడుదల తగ్గిపోయి థియేటర్ల నిర్వహణ భారంగా తయారవటమే ఇందుకు కారణమని చెప్పనవసరం లేదు. ఒకప్పుడు ఒక్కో హీరో ఏడాదికి 10కి పైగా సినిమాల్లో నటించేవారు. తెనాలికి చెందిన బురిపాలెం బుల్లోడు సూపర్ స్టార్ కృష్ణ, మరో హీరో మురళీమోహన్ పోటాపోటీగా ఒకే ఏడాది 17-18 సినిమాల్లో నటించిన రికార్డుంది. సినిమా థియేటర్లు వరుస సినిమా విడుదలతో కళకళ్లాడుతూ ఉండేది. ప్రేక్షకులు ఆదరించిన సినిమాలు శతదినోత్సవాలు, రజతోత్సవాలను జరుపుకునేవి. దేవదాసు సినిమా రెండో రిలీజ్ అప్పుడు తెనాలిలో 300 రోజులు ఆడిందంటే ఇప్పటి ప్రేక్షకులకు అంత నమ్మశక్యం కాకున్నా నిజం. టీవీ, ఇంటర్నెట్ పాపులర్ అయ్యాక సినిమాలకు వెళ్లే ప్రేక్షకుల సంఖ్య తగ్గుతూ వచ్చింది. ప్రస్తుతం తరం హీరోలు సినిమాల సంఖ్యను బాగా తగ్గించేశారు. ఏడాదికి ఒక సినిమా కూడా చేయటం లేదు. 2-3 ఏళ్లకే సినిమాల్లో తాపీగా నటిస్తున్నారు. ఫలితంగా థియేటర్లో సినిమాల విడుదలకు వెతుక్కోవాల్సి వస్తోంది. దీనికి తోడు ఓటీటీ సినిమా ప్రభావం ఉండనే ఉంది. ఇన్ని కారణాలతో కొన్నేళ్లుగా తెనాలిలో సినిమా థియేటర్ల నిర్వహణ అతి భారంగా మారింది. ఒక్కో సినిమా థియేటర్ మూతపడుతూ వస్తోంది. ఇలాగా తెనాలిలో పూర్వకాలం నుంచి నడుస్తున్న శ్రీ వెంకటేశ్వర థియేటర్, రత్న టాకీసులు మూసేశారు. వాటి స్థానంలో షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లు వచ్చాయి. ఒకప్పటి ప్రముఖ సినీ నటి లక్ష్మీరాజ్యం తెనాలిలో ముచ్చటబడి నిర్మించుకున్న రాజ్యం థియేటర్ తర్వాత చేతులు మారింది. నిర్వహణ భారం కావడంతో కళ్యాణ మండపంగా మారింది. శ్రీ సత్యనారాయణ టాకీస్ ఫంక్షన్ హాల్గా మారింది. వేద డీలక్స్ స్థానంలో షాపింగ్ మాల్ నిర్వహిస్తున్నారు. స్వాతంత్ర్యం సిద్ధించిన మరుసటి ఏడాది స్వరాజ్ పేరుతో బోసురోడ్లో నిర్మించిన స్వరాజ్ టాకీస్ను కొంతకాలం క్రితం మూసేశారు. 2021లో కూల్చివేశారు. గతేడాది అదే బోస్ రోడ్లోని విఎన్ఎస్ థియేటర్ కూడా అదృశ్యమైంది. ఈ 2 ప్రదేశాల్లోనూ ఏమొస్తాయో వేచి చూడాలి. పట్టణ రైల్వే స్టేషన్కు దగ్గరలోని ఆశా డీలక్స్ థియేటర్ ఉంది. ఈ థియేటర్ పక్కనే ప్రియా, సంగమేశ్వర జంట థియేటర్లు నడుస్తున్నాయి. 2 కాంప్లెక్స్లో 4 థియేటర్లు పక్కనే కళావిహీనంగా మూతపడి ఉన్న ఆశా డీలక్స్ను చూసే ప్రేక్షకులకు ఒకనాటి థియేటర్ వైభవం గుర్తుకొస్తూ ఉంటుంది. 1981లో చక్రవర్తి అనే వ్యాపారి నిర్మించారు. ఈ థియేటర్లో తొలి రోజున సూపర్ స్టార్ కృష్ణ, ప్రజారాజ్యం, మిథున చక్రవర్తి నటించిన డిస్కో డాన్సర్ సినిమాలు ప్రారంభ చిత్రాలుగా వేశారు. ఎన్టీఆర్, ఏఎన్ఆర్, కృష్ణ, శోభన్ బాబు, చిరంజీవి, మురళీమోహన్, కృష్ణంరాజు వంటి హీరోల సినిమాలను ఎన్నింటినూ ప్రదర్శించారు. వైభవంగా నడిచిన ఈ సినిమా థియేటర్ అనివార్య కారణాలతో 2010 ప్రాంతంలో మూతపడింది. ఏళ్లు గడుస్తున్న కొద్దీ కళావిహీనమవుతున్న ఈ సినిమా థియేటర్లోని వెండితెర మళ్లీ
సినిమా సొగసులు అందుకుంటుందన్న భావన ఎవరిలోనూ లేదు. ఏదో ఒక రోజు ఏ షాపింగ్ కాంప్లెక్సో మరో కళ్యాణ మండపంగానో మారుతుందని అనుకునేవారు. ఇలాంటి నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఈ థియేటర్ ముందు ప్లక్లైన్తో పనులు జరుగుతూ ఉండటం స్థానికులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. వాకప్ చేస్తే రెనోవేషన్ పనులు మొదలుపెట్టారని తెలిసింది. ప్రస్తుత యజమాని డాక్టర్ జశ్వంత్ ఇదే విషయాన్ని స్పష్టం చేశారు. అనివార్య కారణాలతో మూసివేసిన ఆశా డీలక్స్ థియేటర్ను త్వరలోనే ప్రేక్షకులకు అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని చెప్పారు. ఈ ప్రకారం పనులు ఆరంభించామన్నారు. నిజంగా ఇది మాత్రం సినిమా ప్రేక్షకులకు సంతోషించే సమాచారం. తెనాలి ప్రజలకు నమస్కారం. ఆశా థియేటర్ని పునః ప్రారంభిస్తున్నాము. తెనాల్లో ఇదివరకు చాలా ప్రాముఖ్యంగా ఉన్న థియేటర్ ఇది. 1980s స్థాపించాము. కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల కొన్నాళ్ళ నుంచి మూసివేయబడింది. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్త హంగులతో కొత్త టెక్నాలజీతో ప్రజల ముందరికి తీసుకొని రావాలని మా ప్రయత్నము. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విద్యా ప్రమాణాలను పెంపొందించడానికి మంత్రి నారా లోకేష్ ఎంతగానో కృషి చేస్తున్నారని, కూటమి ప్రభుత్వ పాలనలో ప్రజలకు మంచి రోజులు రాబోతున్నాయని మంగళగిరి నియోజకవర్గ టీడీపీ సమన్వయకర్త నందం అబద్దయ్య పేర్కొన్నారు. దుగ్గిరాల మండలంలోని పేరకల్పూడి గ్రామంలో ఉన్న మండల పరిషత్ ప్రాథమిక ఉన్నత పాఠశాలలో శుక్రవారం 8వ తరగతి గదిని ఘనంగా ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా మంగళగిరి నియోజకవర్గ టీడీపీ సమన్వయకర్త నందం అబద్దయ్య, దుగ్గిరాల మండల టీడీపీ అధ్యక్షురాలు కేశంనేని శ్రీ అనిత పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా కేశంనేని శ్రీ అనిత మాట్లాడుతూ మంత్రి నారా లోకేష్ సహకారంతో పేరకల్పూడి గ్రామంలో ఉన్న మండల పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల నందు 8వ తరగతి గదిని ప్రారంభించడం జరిగిందన్నారు. విద్యార్థులు బాగా చదువుకుని పాఠశాలకు గ్రామానికి మంచి పేరు తీసుకురావాలని కేశంనేని శ్రీ అనిత అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పేరకల్పూడి గ్రామ సర్పంచ్, మండలంలోని టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, మండల విద్యాశాఖ అధికారులు, పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు, గ్రామంలోని పెద్దలు, మహిళలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. దుగ్గిరాల మండలం పేరకల్పూడి గ్రామంలో మరి ఏపీ పబ్లిక్ హై స్కూల్లో 8వ తరగతి 8th క్లాస్కి రూము మరి మండల పార్టీ అధ్యక్షురాలు శ్రీ అనిత గారు, అదేవిధంగా ఎంపీటీసీ సభ్యులు, మరి పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి అయినటువంటి అశోక్ గారు, మరి నారా లోకేష్ గారిని 8th క్లాస్ స్కూల్కి వారి సహాయ సహకారాలు కావాలని అడగడం జరిగింది. తక్షణమే ఆయన ఆమోదించి స్కూల్కు 8th క్లాస్కి అనుమతి ఇవ్వడం జరిగింది. మరి అందులో భాగంగా ఈ యొక్క నియోజకవర్గంలో నారా లోకేష్ గారు భారీ మెజార్టీతో గెలవటం, మరి ఆయన ఈ యొక్క తెలుగుదేశం పార్టీ కూటమి ప్రభుత్వంలో విద్యా ఐటీ శాఖ మంత్రులుగా నియమించడం చాలా సంతోషకరం. మరి ఈ యొక్క నియోజకవర్గమే కాదు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా నాడు నేడు పేరుతో విద్యా సంస్థల పేర్లు మార్చుకోవటము, రంగులు వేయటం తప్పితే, ఎయిడెడ్ స్కూళ్ళని తొలగించడం తప్పితే ఇంకా గత ప్రభుత్వంలో చేసిన అభివృద్ధి అయితే ఏమీ లేదు. కాబట్టి వచ్చే ఈ 5 సంవత్సరాల కాలంలో మెరుగైన విద్యా వ్యవస్థను రూపొందించడం కోసం నారా లోకేష్ గారు సహకారంతో రాష్ట్రంలో మంచి రోజులు రాబోతున్నాయనేందుకు మంచి శకునంగా ఈరోజు మనం చూస్తున్నాము. పేరకల్పూడి గ్రామంలో 7వ తరగతి ఉన్న గదుల్ని అదనంగా 8వ తరగతులు ప్రారంభించడం జరిగింది. డిజిటల్ క్లాసులు కూడా చెప్తున్న ఉపాధ్యాయులు మనం అందరం చూస్తున్నాము. ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని పేరకల్పూడి గ్రామ విద్యార్థులకి మంచి రోజులు రాబోతున్నాయి అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. మన నివాస గృహంలో ఒకరు కంటే ఎక్కువ వయోవృద్ధులు ఉంటే చూడటానికి ఇబ్బంది పడుతున్న తరుణంలో వేములపల్లి శ్రీధర్, జయశ్రీలు ఎంతో ఓర్పుతో వృద్ధాశ్రమం నిర్వహించడం అభినందనీయమని మాజీ ఎంపీపీ మైనేని రత్నప్రసాద్ పేర్కొన్నారు. అమర్తులూరు మండల పరిధిలోని పేపరు గ్రామంలోని ప్రియదర్శిని గిరిజన బ్యాక్వర్డ్ మహిళ మండల తరపున నిర్వహిస్తున్న వృద్ధాశ్రమానికి కొత్తపల్లి హనుమంతరావు, కమలాంబల జ్ఞాపకార్థం వారి కుటుంబ సభ్యుల ఆర్థిక సహకారంతో నిత్యావసర సరుకులు వృద్ధాశ్రమ నిర్వాహకులు శ్రీధర్, జయశ్రీలకు శుక్రవారం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా రత్నప్రసాద్ మాట్లాడుతూ భవిష్యత్తులో ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాలకు ప్రతి ఒక్కరూ చేయూతనివ్వాలని, మనకున్న దాంట్లో పేదలకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తే తద్వారా సమాజానికి సేవ చేసినట్లు ఉంటుందన్నారు. ఈ సందర్భంగా దాతలకు, నిర్వాహకులకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మల్లిపెద్ది సర్వీజీ, నూతక్కి శ్రీనివాసరావు, వెలగా ఉమామహేశ్వరరావు, షేక్, కాసిం, సాహెబ్, గ్యారా, సాంబయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు మరి పేపర్లు వృద్ధాశ్రమంలో మరి గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి నడుపుతున్న దానికి ఆనవాయితీ ప్రకారం మేము కూడా
సరుకులు, నిత్యావసర సరుకులు ఇవ్వటం అలవాటు. ఈ కార్యక్రమానికి కొత్తపల్లి హనుమంతరావు గారు కమలాంబల జ్ఞాపకార్థం వారి కుటుంబ సభ్యులు ఇవ్వటం జరిగింది. వాస్తవంగా ఇవాళ ఒకరిద్దరు ఉంటేనే పెద్దలు ఇంట్లో చూసుకోవడానికి ఇబ్బంది ఉంది. కానీ మరి ఇక్కడ జయశ్రీ కానీ శ్రీధర్ కానీ ఎంతో ఓర్పుతో మరి వీళ్ళందరినీ చూస్తున్నారు. ఇటువంటి కార్యక్రమం చేపట్టినందుకు ముఖ్యంగా వారి దంపతులని మరి అభినందిస్తూ భవిష్యత్తులో మరి ఇట్లాంటి కార్యక్రమానికి అందరూ కూడా మరి ఇట్లాగే సహాయాలు చేయాలని, మరి వివిధ ప్రాంతాల నుంచి, దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన పెద్దలు కూడా ఇక్కడ ఉంటాం మనం అందరం చూసాం. కాబట్టి మనకు ఉన్న దాంట్లో మరి పెద్దలకి ఎంతో కొంత మరి సహాయం చేసి వాళ్ళందరినీ కూడా మరి మనం ఆదుకోవాలని, తద్వారానే సమాజానికి మనం సేవ చేసినట్టుంటుందని మరి కొత్తపల్లి హనుమంతరావు గారు కమలమ్మ గారి కుటుంబం కూడా గత 7 సంవత్సరాల నుంచి ఇటువంటి కార్యక్రమాల్లో వారు కూడా వారి కుటుంబ సభ్యులు పేరు చెప్పడానికి ఇష్టపడకుండా వారి కుటుంబ సభ్యులు ఇటువంటి కార్యక్రమం చేపడుతున్నది. ప్రత్యేకంగా ఆ కుటుంబ సభ్యులకు కూడా ఆయురారోగ్యాలు, ధనభావం అంత బాగా ఉండాలని ఆశిస్తూ మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇచ్చేసిన అందరికి కూడా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు. వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. ప్రభుత్వం రాయితీ ధరకు ఇచ్చే కందిపప్పు, బియ్యంలను విక్రయించే కేంద్రాలను తనిఖీ చేసిన గుంటూరు జిల్లా తూనికల కొలతల శాఖ అధికారులు. తక్కువ తూకాలతో వినియోగదారులని మోసం చేస్తే ఊరుకునేది లేదంటూ హెచ్చరిక. తెనాలికి చెందిన యువ క్రికెట్ అకాడమీ క్రీడాకారుల ప్రతిభను అభినందించిన డీఎస్పీ రమేష్ బాబు. క్రికెట్లో తెనాలికి కీర్తి ప్రతిష్టలు తీసుకురావాలంటూ వెల్లడి. కోచ్ను ప్రశంసించిన డీఎస్పీ. ఆంధ్ర ప్యారిస్ తెనాలిలో సుదీర్ఘంగా మూతపడి ఉన్న ఆశా డీలక్స్ త్వరలోనే సినీ వీక్షకులకు అందుబాటులోకి రానున్నది. థియేటర్ రినోవేషన్ పనులను ప్రారంభించారు. వరుసగా థియేటర్లు మూతపడుతున్న తెనాలిలో పాత థియేటర్ సరికొత్తగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నది. ఇది ఇవాల్టి బులెటిన్. మరొక బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.